Shalom to all of you, especially for those of you who have been patiently waiting for the baptism of the Holy Spirit class. ஷாலோம் உங்கள் அனைவருக்கும் யாரெல்லாம் அப்படியாக நீங்கள் காத்து கொண்டிருந்தீர்களோ உங்களுக்கு அனைவருக்கும் சமாதானம். Okay, indeed it's a challenging moments that we are living in. ஒரு கடுமையான நாட்களில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். But nevertheless the work of God have to carry on. ஆனாலும் தேவனுடைய ஊழியமானது தொடர வேண்டும். So right now we are entering into the baptism of the Holy Spirit class part 2. இப்பொழுது நம்ம பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானம் இது இரண்டாவது பாகமாக இருக்கிறது. We're going to study on the person, promise, purpose and the Pentecost at present moment part 2. இரண்டாவது பாகமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த 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 வேளையில் இப்படியாக நபரை பரிசுத்த ஆவியான நபர் என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். So let us pray. ஜெபிப்போமாக. Father, we thank you, Lord, for you are with us. Abba, Father, you are in control of all situation. Abba, Father, we lift up this class into your hands. Empower us by the power of the Holy Spirit. Oh, Spirit of God, we thank you that you are going to reveal greater things, and we're going to study greater things so that we can be thoroughly equipped for your works, Abba, Father, to be skillful of your works, Abba, Father. Bless your servant, anoint your servant. At this moment, I pray your anointing and your strength will be upon your servant, Pastor Anna, Lord. We thank you for all that have come. Let your blessing be upon them, O God. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. We invite Pastor Anna right now. Shalom and welcome to our study of baptism into the Holy Spirit. ஷாலோம் உங்கள் அனைவரையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தின் பாடத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். This is part 2 of a 4-part series. இது 4 பகுதியிலே இரண்டாவது பகுதி நாம் எடுத்து பார்க்க போகிறோம். In the previous session and in this session we are looking at the what, why and the how of the baptism into the Holy Spirit. அதாவது போன கருத்து இந்த பாடமானது ஏன் எதற்கு நாம் இப்படியாக பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். In the third session we will look at the claim that, well, the baptism in the Holy Spirit, the gifts of the Spirit and speaking in tongues, that's all finished. That's just for the first century. We will look at that in the third session. மூன்றாவது பாகத்தில் இப்படியாக கொடுத்த வரம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லப்பட்ட அநேக வாக்குவாதங்கள் இருக்கிறது. அதனால் மூன்றாவது பாகத்தில் அதை குறித்து நாம் பார்ப்போம். So we will make a defense of the charismata. அதனால் இதை குறித்து நம்ம அது எப்படி தற்காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம். In the fourth session we will zoom in and focus more on what is speaking in tongues. நான்காவது பாகத்தில் அந்நிய பாஷை பேசுவதென்றால் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். Now for those who missed the first session, I will go through quickly so that at least you have a rough idea what we covered in our previous session. யாரெல்லாம் போன வாரத்துடைய பாகத்தை நீங்க விட்டீர்களோ மிக சீக்கிரமாக அந்த காரியத்தை நாம் வேகமாக நாம் பார்க்க போகிறோம். And this will be put into the YouTube later on, so if you want to look at the details you can get into the YouTube later on. இது பிறகு யூடியூப்ல நாம் அப்படியாக போடப்படும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இது விரைவாக அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்க யூடியூப்ல பார்த்து கற்றுக்கொள்ளலாம். Also, as we mentioned before, we will keep this to about 1 hour session, and the last 10 to 15 minutes we want to pray and minister for those who have not been baptized into the Holy Spirit. We believe as we are praying together you will have that experience. ஒரு மணி நேரம் இப்படியாக இந்த நேரத்தை எடுத்து நம்ம கற்றுக் கொடுத்த பிறகு சில கடைசி பாகத்தில் அப்படியாக 10-15 நிமிடம் நம்ம அப்படியாக நாம் விசுவாசிக்கிறோம் ஜெபித்து நீங்கள் இந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி. Let's get into our study now. இப்பொழுது நம்முடைய பாடத்துக்கு கடந்து செல்வோம். In Acts chapter 19 verse 1 and 2, Paul will come to a city called Ephesus. அப்போஸ்தலர்கள் 19 அதிகாரம் 1-2 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எபெசஸ் சொல்லப்பட்ட ஒரு பட்டணத்துக்கு பவுல் வருவார். And there he will hear that there are disciples. அங்க ஒரு சில சீஷர்கள் இருப்பார்கள் என்று அவர் அறிந்து கொள்வார். Now usually in the book of Acts when we read disciples,
That's meant to refer to Christians. சீஷர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் யூகிக்கிறோம். So obviously he's excited, he goes and meets them, but he sees something amiss. Something was missing. அவரை அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு காரியம் அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. He thought they were Christians, but something was missing. அவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் தான், ஆனால் ஏதோ ஒரு காரியம் அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தது. And so he will ask, did you receive the Holy Spirit when you believed? ஸோ அவர்களிடத்தில் கேட்பார்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். And they will say, we haven't even heard about the Holy Spirit. அது குறித்து நாங்கள் எதுவும் கேள்விப்படவில்லை என்று சொல்லுவார்கள். Now that's a very sad thing. அது மிகவும் கவலைக்குரியான காரியம். But even till today there seems to be ignorance regarding the Holy Spirit in some places, and more so when we come to the topic of baptism into the Holy Spirit. இன்னும் அதிக இடத்தில் இன்றைக்கும் இப்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து அநேகர் காரியங்கள் இப்படியாக அவர்கள் ஒத்துப்போகவில்லை. So we hope that this lesson will help us to have a bit more understanding. அதனால் இந்த பாடமானது நமக்கு ஒரு சிறிய காரியத்தை கற்றுத்தரும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Now, baptism of the Holy Spirit, baptism in the Holy Spirit, baptism with the Holy Spirit, but do we find that phrase in the Bible? பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த காரியத்தை நாம் வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோமா? In Matthew 3:11, John the Baptist will talk about someone who will come after him, that's the Lord Jesus Christ. மத்திய 3:11 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார், எனக்கு பிறகு இன்னொருவர் வருவார். And he will say, he will baptize you with the Holy Spirit. யோவான் ஞானஸ்தானம் சொல்லுவார். பிறகு அவர் சொல்லுவார், அவர் உங்களை ஆவி ஆனவர்களே ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் என்று சொல்லி. And then in the book of Acts chapter 1 verse 5, in the Tamil verse 4, the Lord Jesus will promise and speak about, in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 1:5 வசனம் தமிழ்ல 4வது வசனத்தை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார், இன்னும் சில நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானம் உங்கள் மேல் வரும் என்று நான் உங்களை ஞானஸ்தானம் கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். Some of your translations, especially the English one, they will put in the footnote and say with the Holy Spirit or in the Holy Spirit, because the Greek word "and" can be translated whether with or as "n" or as "in." ஃபுட்னோட பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானம் பரிசுத்த ஆவியானக்குள் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும். So baptism with the Holy Spirit, baptism in the Holy Spirit or of the Holy Spirit doesn't matter, but we do find that term or phrase in the scriptures. சாதலால் எப்படி சொன்னாலும் சரி, ஆனாலும் இந்த காரியமானது வேதாகமத்தில் காணப்படுகிறது. So John the Baptist prophesied about the baptism with the Holy Spirit. மத்திய 3:11 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது யோவான் ஞானஸ்தானம் இதை தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்தார். And the Lord Jesus promised the baptism of the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 1:5 வசனத்தை பார்க்கும்போது இயேசு வாக்குத்தத்தமாக இதை கொடுத்தார். Now we are being baptized into a person. நாம் ஒரு நபருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம். And that person is God himself. அந்த நபர் யார் என்றால் அவர்தான் ஆண்டவர். The God of the Bible is a triune God, Father, Son and Holy Spirit. வேதாகமத்தின் ஆண்டவரை பார்க்கும் பொழுது திருத்துவ தேவனாக இருக்கிறார், பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். And to identify, usually we say the first person, second person and third person. நாம் பெரும்பாலும் சொல்லும் பொழுது முதல், இரண்டு, மூன்றாவது நபர் என்று குறிப்பிடுவோம். That has got nothing to do with rank. அதாவது இவர்களுக்கு படிகள் அல்ல, just to identify. ஆனாலும் அப்படியாக தான் அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So usually we say Father, Son and Holy Spirit. So the third person of the Trinity, the Holy Spirit. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லும் பொழுது கடைசியாக மூன்றாவது இடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்வார்கள். This is being baptized into a person. அப்படி என்றால் நாம் ஒரு நபருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம். We are not baptized into a gift. நாம் ஒரு வரத்துக்குள்ளாக அல்ல. When I say gift, I'm not talking about, we are not being baptized into prophecy or baptized into speaking in tongues. No, we are baptized into a person, and that person is the Spirit of God. வரத்துக்குள்ளாக என்று சொல்லும்போது தீர்க்கதரிசன வரம் அல்லது இப்படிப்பட்ட வரங்கள் அதுக்குள்ளாக நம்ம ஞானஸ்தானத்தை பெறவில்லை, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லப்பட்ட ஒரு நபருக்குள்ளாக நம் ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம். The word baptism from the Greek baptism means immersion. வார்த்தையானது ஞானஸ்தானம் வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் அது அர்த்தம் என்னவென்றால் மூழ்குதல். Now this can be used plain or it can be taken in a figurative sense.
இந்த காரியத்தை நாம் தத்துருவமாகவும் அல்லது இது ஒரு சொல்லாக எடுத்துக்கொள்ள For முடியும். example, baptized into water, that's the plain sense. We know what it means. We are immersed into water. தண்ணீரில் மூழ்கி அப்படியாக ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அதோடைய அர்த்தம் புரிகிறது. நாம் அப்படியாக மூழ்கி ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம். The Lord Jesus used it in a figurative sense when he said, can you be baptized with the baptism I'm going to be going through? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அது அடையாளமாக சொல்லுவார், நான் போகிற இந்த பாடுகள் மத்தியிலும் நீரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஞானஸ்தானத்தை பெற முடியுமா என்று So கேட்பார். he referred to his suffering as a baptism. அந்த ஞானஸ்தானம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லப்பட்ட ஞானஸ்தானமானது அவருடைய பாடுகளை குறித்து சொல்கிறார். It's like being immersed into his sufferings. அவருடைய பாடுகளுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெறுவது. So being baptized into the Holy Spirit, we are immersed into the person of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெறுவது அப்படி என்றால் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக மூழ்கி இருப்பது. That's why I prefer to say baptized into the Holy Spirit. அதனால தான் நான் எப்பொழுது நான் சொல்லுகிற காரியம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெறுவது. Now, this experience called baptism into the Holy Spirit is a subsequent and a distinct experience from our initial salvation or regeneration. அதாவது நீங்க பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த பரிசுத்த ஆவிய ஞானஸ்தானம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை காட்டிலும் இது வெவ்வேறானது. When we accept the Lord Jesus, the Spirit of God comes and indwells us. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உடலில் வாசம் செய்கிறார். And we are born again. அப்படி சொல்லும் பொழுது நாம் மறுபடியுமாக பிறக்கிறோம். After that, there's another experience called the baptism into the Holy Spirit. பிறகு இன்னொரு அனுபவத்தை நாம் பெற வேண்டும், அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்தானம். When we accept the Lord Jesus, the Holy Spirit does a work in us, and he baptizes us into the body of Christ. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் அவருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம். Now, when we accept the Lord Jesus, the Holy Spirit baptizes us into the body of Christ. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்குள்ளாக நம்மளை வைக்கிறார். Yeah, you read this in 1 Corinthians. 1 கொரிந்தியரில் வாசிக்க முடியும். But baptism into the Holy Spirit is something the Lord Jesus baptizes us into the Holy Spirit. This is a different experience. பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருக்குள்ளாக நம்மளை வைக்கிறார். Remember, John the Baptist will say he, referring to Christ, he will baptize you. யோவான் ஞானஸ்தானம் இப்படியாக சொல்வார், அவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் செய்வார். So the one who does the baptism into the Holy Spirit is Jesus Christ. So நம்மளை பரிசுத்த ஆவியான ஞானத்தை தருவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. And who has this experience? Who is baptized? The believer, the one who's accepted Jesus Christ. யார் இதை பெற்றுக்கொள்கிறார்? விசுவாசிகள். யாரெல்லாம் இயேசு விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். And what is the element into which we are baptized? We are baptized into a person, the Holy Spirit. எதற்குள்ளாக நாம் ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம்? பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லப்பட்ட ஒரு நபருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானத்தை You பெறுகிறோம். know, I've always wondered why a subsequent experience where you know something has taken place. ஏன் அதாவது ஒரு காரியத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் நமக்கு அது அறிந்த பிறகு? This is what I think. இதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். Now, we believe that Christ is in us through faith. நான் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் விசுவாசத்தின் மூலமாக. Not only me, we believe Nam. Christ is in us because based on the scriptures, by faith we believe that when we accept Christ, He's in us. அதாவது வேதாகமத்தின் வாசிக்கும் பொழுது அதன்படியாக நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். We read that our body is the temple of the Holy Spirit. நாம் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய உடலானது தேவனுடைய ஆலயம் என்று. We believe that based on faith as the word teaches us. நாம் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்? விசுவாசத்தினால் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தேவனுடைய வசனத்தின் போதிப்பின்படியாக. How do I know the Holy Spirit is inside me? பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எப்படி நான் அறிவேன்? Again, based on the word of God by faith. மறுபடியுமாக தேவன் வசனத்தின் வாயிலாகவும் விசுவாசத்தின் வாயிலாகவும். I don't feel the Holy Spirit moving inside me. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக அசைவாடுறது என்னால் உணர முடியாது. But I believe by faith on the word of God. ஆனாலும் தேவனுடைய வசனத்தின் படியாகவே நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். But I think God wants us to have a tangible experience, something that we know by giving us
another experience called the baptism into the Holy Spirit, where when that takes place, we know for sure that the Spirit of God is within us. ஆனாலும் இன்னொரு அனுபவத்தை கொண்டு ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல அப்படியாக உறுதிப்படுத்துகிறார். அந்த அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி. It's an experience where we are filled with power and languages begin to flow from our mouth. நம்மளுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு அவர் சில வல்லமையான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று And we சொல்லி. can always remember the day when we were baptized into the Holy Spirit. நாம் எப்பொழுதும் நாம் நினைவு கூற முடியும் எப்பொழுது நாம் அப்படியாக பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றோம் என்று சொல்லி. Now the work of the Holy Spirit within us when we are born again, when we accept Christ, பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரிகள் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு. that experience and also the baptism into the Holy Spirit, both experience are needed for the church to function the way it ought to function. ரட்சிப்பின் அனுபவம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானம், அந்த அனுபவம், இந்த ரெண்டு அனுபவமும் நமக்கு ஒரு விசுவாசியாக இருக்க வேண்டும். To have the character of Christ and to have the power of Christ, we need both experiences. தேவனுடைய சாயலாக நாம் நடைபெற வேண்டும் என்றால், ஆண்டவருடைய வல்லமையால் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்றால், இந்த ரெண்டு அனுபவம் நம் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். The Lord gave the commission to the disciples to go and make disciples of all nations, but he will tell them, wait. ஆண்டவர் ஒரு பிரதான கட்டளை கொடுப்பார் சீஷர்களை பார்த்து, நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் இப்படியாக சுவிசேஷத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி. ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லுவார், ஆனாலும் நீங்கள் காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். Wait for the gift my father promised. என்னுடைய பிதானவர் அவர் தேற்றவாளரை அனுப்புற வரைக்கும் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். That gift is the Holy Spirit. அந்த தேற்றவாளர் யார் என்றால் அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். And they waited for the Spirit of God to come, and when the Holy Spirit came upon them, they were baptized into the Holy Spirit. அவர்கள் இப்படியாக மேல் அறையில் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த பிறகு இப்படியாக அவர்கள் எல்லோரும் நிரப்பப்பட்டார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். The Father and the Son, they sent the Holy Spirit. பிதானவர் குமாரனானவர் இப்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுப்பினார். And we need the Holy Spirit for character, to commune with God and to carry out the Great Commission. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நம்ம வாழ்க்கையை உருவாக்கவும் தேவனிடத்தில் ஐக்கியத்தை வைக்கவும் அதே நேரத்தில் வல்லமையா செயல்பட நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வேண்டும். To bear the fruit of the Holy Spirit, to offer spiritual sacrifices, to move in the gifts of the Holy Spirit, we need the person of the Holy Spirit. ஆவிக்குரிய கனிகளை உருவாக்குவதற்கும் அதே வேளையில் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு தகன பலியாக இருக்கவும் அதே வேளையில் நம்முடைய வரங்களை நமக்குள்ளாக செயல்படவும் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவைப்படுகிறார். If the Lord Jesus Christ needed the Holy Spirit when he was on this earth to carry out the work given to him, don't you think we also need the same thing? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பூலோகத்தில் வாழும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படியாக அவரோடு கூட இருந்து செயல்படும் பொழுது நீங்களும் நானும் சபையாக இருக்கிற நாம் எவ்வளவு ஆவியானவர் தேவைப்படுகிறார். So basically, to have the character of Christ and to carry out the Great Commission, we need the person of the Holy Spirit. ஆதலால் நாம் இயேசுவை போல வாழ வேண்டும், அதே வேளையில் அவர் கொடுத்த அந்த பிரதான கட்டளையை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு மிகவும் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறார். Now, right in the Old Testament, the prophecy is given that the day will come when the Spirit of God will be poured upon all people. பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் இப்படியாக அநேக வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருப்பார். இப்படியாக அவர் ஆவியை ஊற்றுவார் என்று சொல்லி. The one that we know very well is Joel chapter 2 verses 28 to 32, because that's the verse that Peter will quote on the day of Pentecost. நமக்கு நன்கு அறிந்த ஒரு நல்ல ஒரு வசனம் என்னவென்றால் யோவேல் 2வது அதிகாரம் 28வது வசனத்தில் 32வது வசனம் வரைக்கும் இந்த வசனத்தை தான் பேதுரு என்ன செய்வான், அப்போஸ்தலர் நாட்களில் பெந்தெகோஸ்து நாளில் இப்படியாக இந்த வசனத்தை கொண்டு தான் அவன் பிரசங்கிப்பான். And in the Gospels we see John the Baptist prophesying about that, and then the Lord Jesus promising it. சுவிசேஷ புத்தகத்திலே பார்க்கும்பொழுது யோவான் ஞானஸ்நானம் அந்த காரியத்தை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக உரைப்பார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார், வாக்குத்தத்தத்தை கொடுப்பார். And in the book of Acts on the day of Pentecost we see the beginning of the fulfillment. அப்போஸ்தலர் நடபடியை புத்தகத்திலே பார்க்கும்பொழுது இது ஆரம்பித்தது என்று நாம் பார்க்க முடியும். Is it only limited to the apostles? இது அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? When the people will ask, what should we do, when they heard the sermon and they were cut to the heart and they say, what shall we do? அவர்கள் அந்த செய்தியை கேட்டு இப்படியாக மனம் நொறுங்கப்பட்டு அவர்கள் பேதுரு இடத்தில் கேட்பார்கள், நாங்கள் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. Peter will say, repent and be baptized. பேதுரு சொல்லுவார், நீங்கள் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானத்தை பெறுங்கள் என்று. And he will say, you will receive the gift of the Holy Spirit. அப்பொழுது அவர் சொல்லுவார்,
நீங்கள் இப்படியாக ஆவியை பெறுவீர்கள். And in verse 39 he will say the promise is for you and your children, those who are far off, and to all whom the Lord God will call. 39வது வசனத்தை நான் வாசிக்க முடியும். இந்த வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் தூரத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் யார் யாரெல்லாம் தேவன் அழைத்தார்களோ அவர்களுக்கும் என்று சொல்லி. It is for you, referring to the people he was speaking to. உங்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கிற யூதர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். Your children, meaning your generation to come. உங்களுடைய சந்ததி என்று சொல்லும் பொழுது வரும் சந்ததிகளை குறித்து சொல்லுகிறார். All who are far off, I explained to you in my previous session. If you go to the book of Ephesians, that's referring to the Gentiles. தூரத்தில் இருக்கிறோம் இவங்க அவர்களுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அது புறஜாதியை குறிக்கிறது. All those whom God will call, that is all people, all time. In this, you and I, we are included. யாரெல்லாம் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. So this promise that was given to the apostles, that was prophesied in the Old Testament, that promise is for you and for me today. பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் அப்போஸ்தலர் நாட்களில் நிறைவேறின இந்த வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் எனக்கும் தான். Now if you look at the passages on the screen, இப்போ நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நீங்க வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, again this is previous session, I'm just going through quickly for those who may have missed the first session. இது போன முறை பேசினது, சோ அதனால் உங்களிடத்தில் மறுபடியும் இதை விட்டவங்களுக்கு இதை பேசுகிறேன். You'll find the word gift, promise, sometimes gift and promise. You'll find the whole passage, gift and promise, both are referring to, when you read those passages, to the Holy Spirit. அதாவது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒரு சில வசனங்களில் வந்து வரங்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கும், வரம் என்று போடப்பட்டிருக்கும். ஒரு சில வசனங்களில் பார்க்கும்போது வாக்குத்தத்தம் என்று போடப்பட்டிருக்கும். இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. Peter will say you will receive the gift of the Holy Spirit, and then he will say the promise. The gift and the promise is the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படியாக பேதுரு இப்படியாக சொல்லுவார், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லுவார். அதே வேளையில் இந்த வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கு என்று சொல்லுவார். இது ரெண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. In the Old Testament it was a privilege for a few people, but under the new covenant it's a promise for all believers. பழைய ஏற்பாடை பார்க்கும்போது ஒரு சிலருக்கு தான் ஆவியானவர் இறங்குவார், நிரப்புவார். ஆனால் புதிய ஏற்பாடை பார்க்கும்போது எல்லோருக்கும், எல்லா மாம்சத்தின் மேலாக ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். The Father promises, பிதாவானவர் வாக்குத்தத்தத்தை தந்தார். the Father and the Son sent the Holy Spirit. பிதாவானவரும் குமாரனும் அந்த தேற்றவாளரை அனுப்பினார்கள். The Holy Spirit comes, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். and believers we receive. விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் அதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். Now this is where I finished in the previous session, so let's go through this and then we'll begin our next session. இங்கள் தான் நான் முடித்தேன். இப்படியாக இதை பார்த்த பிறகு நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு நாங்கள் போக போகிறோம். Now, salvation, initial regeneration and baptism into the Holy Spirit, are they two different experiences? ரட்சிப்பும் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் பொழுது அது வெவ்வேறான அனுபவங்களா? There are those who believe, no, there's only one experience. Why do you need another experience? ஓகே, நீங்கள் சொல்லலாம், யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறோம் இது ரெண்டும் ஒரு அனுபவம் தான் என்று சொல்லுவவர்களுக்கு ஏன் நமக்கு இன்னொரு அனுபவம் தேவைப்படுகிறது என்று கேட்கலாம். Are the charismatics or Pentecostal Christian right in believing after you accepted Christ, you are born again? Is there another experience called baptism into the Holy Spirit? அதாவது நீங்க நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். அது முதல் அனுபவமாக இருக்கிறது. ஆனாலும் நமக்கு எதற்கு இன்னொரு அனுபவம் அவசியமாக இருக்கிறதுன்னு கேள்வி கேட்கலாம். Now, when Jesus Christ resurrected on Resurrection Sunday, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு he will appear among the disciples. அவர் சீஷர்கள் மத்தியில தென்படுவார், And தோன்றுவார். when we read John 20 verse 22, he will say, receive the Holy Spirit, and he will breathe on them. அவர் யோவான் 20:22 வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, இதோ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் ஊதுவார். He didn't say you will receive the Holy Spirit. நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லவில்லை. I mean, not that in a few days to come. அந்த வர நாட்கள் அல்ல, அது குறித்தல்ல. Receive the Holy Spirit and he will breathe upon them. அங்கேயே அப்பவே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் ஊதி சொல்லுவார். I believe that is the born again experience they would have had. நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதுதான் அவங்களுடைய முதல் இரட்சிப்பின் அனுபவமாக இருக்கலாம். A born again experience. மறுபடியுமாக பிறக்கிற ஒரு அனுபவம். And then he will tell them, wait for the Holy Spirit. பிறகு அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்வார், நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். He said, receive the Holy Spirit and he will breathe upon them. பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர் ஊதின பிறகு,
And then he will say, in a few days' time, you'll be baptized with the Holy Spirit. சில நாட்களுக்கு கழித்து அவர் பரமேறுவதற்கு முன்பாகவே அவர் சொல்வார், இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க மேல் இறங்குவார் என்று சொல்வார். Now, some who can see these two experiences don't like to see two experiences. ஒரு சிலர் இதை பார்க்கும் பொழுது இது ரெண்டு விதமான அனுபவங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். So they will say, maybe when you breathe upon them, maybe there was a preparation. They try to see how to explain this in a way that there won't be two experiences. அந்த ஆரம்ப அனுபவமானது அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், அல்லது அது வேற மாதிரியான காரணம் கூட இருக்கலாம்னு சொல்லி பலவிதமான கருத்துக்களை கொண்டு வந்து அவர்களை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். Maybe he breathed upon them as a preparation, so the day of Pentecost when they feel the wind, Holy Spirit is coming, maybe that's why he did it. ஒருவேளை சீஷர்களை அந்த நேரத்தில் யோவான் 20வது வசனத்தை 22வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் தயார் நிலையில் அப்படியாக அவர் தயார் பண்ணி கொண்டு இருந்திருக்கலாம். அந்த நாட்கள் வரும்பொழுது இவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருந்தார்கள் என்று கூட சொல்லலாம். But a honest reading of what the text says, it simply means receive the Holy Spirit and he breathed upon them, meaning he breathed the Holy Spirit into them at that moment. I think that's a plain reading. ஆனால் நீங்கள் நன்றாக அந்த இடத்துல தெளிவாக வாசிக்கப்படும் பொழுது அவர் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிதான் ஊதினார். And then a few days later he will say, wait for the Holy Spirit. சில நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியான உங்க மேல் ஊற்றப்படுவதில் நீங்க காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். So they received the Holy Spirit on Resurrection Sunday. They were baptized into the Holy Spirit on Pentecost Sunday. உயிர்த்தெழுந்த நாளில் அப்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். பெந்தேகோஸ்து நாளில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய பொலிவை பெற்றுக்கொண்டார்கள். When we receive the Lord Jesus, we receive the Holy Spirit, we have life. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நமக்குள்ளாக ஜீவன் பிறக்கிறது. In the outpoured spirit, when we are baptized into the Holy Spirit, we receive power. நம்ம மேலாக ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் பொழுது நம்ம அப்படியாக ஞானஸ்தானத்தை பெறுகிறோம், நமக்கு ஒரு பெலன் கிடைக்கிறது. When we accept Christ and the Holy Spirit is indwelling us, we can mature, we can grow and manifest the fruit of the Holy Spirit. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நமக்குள்ளாக ஒரு முதிர்ச்சி அடைய முடியும், கனிகளை காய்க்க முடியும், இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். When we are baptized into the Holy Spirit, we can move in the gifts of the Spirit. ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெறும் பொழுது அவருடைய வரங்களில் நாம் செயல்பட முடியும். Now in the Old Testament, when we read about the promise of the Holy Spirit, you will find passages that talk about the inner work of the Holy Spirit and also Holy Spirit being poured upon us. அதாவது பழைய ஏற்பாடை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவரை கொண்டு எப்படி வேலை செய்வார் என்று அதுவும் போடப்பட்டிருக்கும். அதே வேளை ஒருவர் மேலே எப்படி ஊற்றப்படுகிறது என்று சொல்லி அதுவும் போடப்பட்டிருக்கும். Ezekiel 36:26-27 for example, inner work. எசேக்கியேல் 26வது அதிகாரம் 27 வசனத்தை பார்க்கும்போது உள்ளிருந்து அவர் கிரியை செய்தார். Joel chapter 2 is poured upon. யோவேல் 2வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது எல்லா மாம்சத்தின் மேலாக ஊற்றப்படும். Now this is not the only passage where we have two distinct experiences. இது மட்டுமல்ல வசனங்கள் ரெண்டு விதமான அனுபவம் என்று சொல்லும் பொழுது In the book of Acts chapter 8, அப்போஸ்தலர் 8வது அதிகாரத்தில் verses 4-8, when we read Philip going to Samaria and preaching the gospel of the kingdom. நாங்கள் இந்த 8வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது பிலிப் சமாரியா தேசத்தில் போய்ட்டு அவர் எப்படியாக சுவிசேஷத்தை பேசுவார். There will be tremendous signs and miracles taking place and people will believe as Philip preached the gospel of the kingdom. அநேக அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கும். இப்படியாக பிலிப் அந்த இடத்தில் வந்துட்டு ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்லும் பொழுது அநேகர் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். In verse 12, in verse 12, they will be baptized. 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் அவர்கள் ஞானஸ்தானத்தை பெறுவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Which means they heard the gospel, they believed and they were baptized in water. These are Christians, these are saved people who will have the indwelling of the Holy Spirit. அப்படி என்றால் அவர்கள் விசுவாசித்து மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லும்போது இவர்கள் யார்? இவர்கள் தான் கிறிஸ்துவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டு ஆவியானவரை அவர்களுக்கு உள்ளாக வந்து வாசம் செய்கிறார். Then Peter and John, when they heard that Samaria had accepted the word of the Lord, they will travel to Samaria. இங்கே பேதுருவும் யோவானே சமாரியா தேசத்தின் ஆளுகள் இப்படியாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்ன கேள்விப்பட்ட பிறகு இவர்கள் பயணம் செய்து போவார்கள். 14-17 வசனத்தில் From 14 to 17 you will find Peter and John will lay their hands upon them and the Holy Spirit will come upon them.
14 17 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பேதுருவும் யோவானும் அவர்கள் மேலாக கரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதை நாம் வாசிக்க முடியும். And you will read, for the Holy Spirit has not come upon them, they've been only baptized in water. ஏனென்றால் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள், பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை பெறவில்லை என்று சொல்லி. So another example we see where believers heard the gospel of the kingdom, they accepted the King, Jesus Christ, they were baptized in water. These are saved people. They are Christians. They have the indwelling of the Holy Spirit. So இன்னொரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்கணும். ரெண்டு விதமான அனுபவங்கள் இருக்கிறது. அவர்கள் முதலாவதாக ஞானஸ்தானத்தை பெற்று தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்தை பெற்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அடுத்தபடியாக பிறகு பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை பெற்றார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Then when Peter and John came and prayed for them, the Spirit of God will come upon them, and this is the baptism into the Holy Spirit. பிறகு பேதுருவும் யோவானும் வந்த பிறகு கரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேலாக ஊற்றப்பட்டு ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். Two experiences. இரண்டு விதமான அனுபவங்கள். First salvation, the other one baptism into the Holy Spirit. முதலாவதாக இரட்சிப்பின் அனுபவம், அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவியானுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது. Another example, Acts chapter 19. இன்னொரு உதாரணம் அப்போஸ்தலர்கள் 19வது அதிகாரம் Verses 1 to 5, when we read, Paul will come to Ephesus and then he hears about disciples, so assuming they are Christians. 1லிருந்து 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இங்க பவுலும் சீலா வந்து அந்த ஒரு இடத்துக்கு வருவார்கள், இவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். But something was missing. ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு காரியம் அப்படியாக இல்லாம இருக்கிறது. And you will say, did you receive the Holy Spirit when you believed? அப்பொழுது அவர்கள் கேட்பார்கள், நீங்க பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு விட்டீர்களா என்று கேட்பார்கள். That means if you have the Holy Spirit, it's something that you can see. The way the church is, there's something that can be seen, and Paul was not seeing that, so he said, did you receive the Holy Spirit when you believed? அப்படி என்ற பரிசுத்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்ற பிறகு ஒரு நபருக்குள்ளாக ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தை காண முடியும். இவர்களுக்குள்ளாக அந்த வித்தியாசம் இல்லை என்று பவுல் அறிந்து கொண்டார். Paul will ask them, then they will say, we don't even know this is the Holy Spirit. சோ அப்பொழுது அவர் சொல்வார்கள், பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானம் குறித்து எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று. They don't know about the person of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்தும் எங்களுக்கு தெரியாது. Then Paul will ask, then what baptism did you receive? அப்பொழுது பவுல் கேட்பார், எப்படிப்பட்ட ஞானஸ்தானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று. John's baptism. யோவான் ஞானஸ்தானம். So Paul realized that these were disciples of John the Baptist. சோ அப்பொழுது அவருக்கு பவுல் அறிந்து கொண்டார், இவர்கள் யோவானுடைய சீஷர்கள் என்று. They are now staying in Ephesus. எங்க தங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள்? எபேசு பட்டணத்தில் தங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Looks like they didn't know about the one who will come after John the Baptist, who will baptize with the Holy Spirit. They didn't know about that. அப்படி என்றால் யோவான் ஞானஸ்தானத்துக்கு பிறகு இன்னொரு ஒருவர் அவர்தான் ஞானஸ்தானத்தை பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை கொடுப்பார் என்று இவர்கள் அறியாம இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். So Paul will speak to them about Jesus Christ, they will believe, and then they are baptized in water. இந்த இடத்துல பவுல் இப்படியாக கரங்களை வைத்து இவர்களுக்கு ஜெபித்து அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானுடைய பொழிதல் இவர்கள் மேல் வரும். So they have received the baptism, they have received Jesus Christ, they are saved, they've been baptized in water, therefore these are saved people, these are Christians, they will have the indwelling Holy Spirit. அதனால் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு இவர் செயல்படுகிற ஒரு கிறிஸ்தவர் உள்ளான ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருப்பாரு. Then after that Paul will lay hands upon them and they will what? The Holy Spirit will come upon them and you'll find they are speaking in tongues and all that. பிறகு இப்படியாக பவுல் வந்து கரங்களை வைத்த பிறகு அவருக்கு மேலாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குவார். பிறகு அவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசுவார்கள். So they hear the gospel, they hear about Christ, they are baptized in water, they are saved. After that there's another experience, baptism into the Holy Spirit. அதனால இந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் இப்படியாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து குறித்து கேட்டு அவர்கள் தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். பிறகு பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை அந்த அனுபவத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். So we see again, not only among the apostles, we see that in Samaria, we see that in Acts chapter 19, two experiences, salvation, baptism into the Holy Spirit. சமாரியிலே பார்க்கிறோம், அப்போஸ்தலர் 8வது அதிகாரத்தில், அப்போஸ்தலர் 19வது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். இப்படியாக இரண்டு விதமான அனுபவங்கள், ரட்சிப்பின் அனுபவம், பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்துடைய அனுபவம். What is the purpose of the baptism into the Holy Spirit? பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தின் நோக்கம் என்ன? In Acts chapter 1 verse 8, the Lord will say,
you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. அப்போஸ்தலர் 1:8 வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இங்க பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேம் யூதேயா முழுவதும் சமாரியிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள் என்றார். The Lord gave them the great commission. What is the great commission? To take the gospel to all the world. ஆண்டவர் ஒரு பிரதான கட்டளை கொடுப்பார். அந்த பிரதான கட்டளை என்னவென்றால் ஆண்டவர் இயேசுக்கு சுவிசேஷத்தை உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்ல. In order to carry out the great commission, he will give them the power that they need. இந்த பிரதான கட்டளை அவர் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். எடுத்துச் செல்வதற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவர்களுக்கு ஒரு பலனை தருவார். What is that power? The Holy Spirit. அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பலனாக இருக்கிறது? அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். So if you are desiring to be baptized into the Holy Spirit, my question will be why? அப்போ இப்ப நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் ஞானஸ்தானத்தை பெற வேண்டும் என்று நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் என்னுடைய கேள்வி உங்களிடத்தில் ஏன் எதற்கு நீங்கள் பெற வேண்டும்? Is it just to speak in tongues? அந்நிய பாஷையை பேசுவதுக்கா? Is it also I will have the gifts of the Spirit? அப்பொழுது எனக்கு வரங்கள் இருக்கும் என்பதுக்கா? Those are things that will come. அதெல்லாம் நடக்கும். But the purpose, the primary purpose of being baptized into the person of the Holy Spirit is so that we can be empowered for what? To carry out the Great Commission. ஆனாலும் இதனுடைய நோக்கத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவன் கொடுத்த இந்த பிரதான கட்டளையை நாம் முடிப்பதற்கு அல்லது எடுத்து செயல்படுவதற்கு தான். Listen, we can have all the technology that we have. நல்ல கவனிங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த நவீன காரியம்லாம் நல்லதுதான். We can have all the resources. நம்ம கிட்ட எல்லா விதமான காரியங்கள் We இருக்கலாம். can have all the plans and strategies. திட்டங்கள் இருக்கலாம், யுத்திகள் இருக்கலாம். All of that is good and we need to use them. இதெல்லாம் நல்லதுதான், இதை நாம் பயன்படுத்தலாம். But without the Holy Spirit, those things are not going to help us. ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்க்கை இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த காரியத்தை எடுத்து வழிநடத்த முடியாது. A person is not going to be convicted because of the PowerPoint that we put. நாம் ஒரு நபரை இப்படியாக அதாவது அவனை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய PowerPoint வழியாக மாற்ற முடியாது. A person is not going to be convicted because of all the colorful lights that we have. ஒரு நபரை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம ஸ்டேஜில் இருக்கிற லைட்ஸ் அது அவங்கள மாத்தாது. A person is not going to be convicted by screaming, jumping here and there. That's not going to convict a person. கத்தி இங்கிட்டு அங்கிட்டு பாயறதுனால ஒரு நபர் மனம் மாற மாட்டான். It is the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர். It is the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர். You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You see, we need the Holy Spirit to be powerful witnesses. இங்க நாம் வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவி உங்கள் இடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் நாம் பலன் அடைய வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல் இறங்க வேண்டும். So wherever we are, that's our mission field. அதனால நம்ம எங்க இருந்தாலும் அதுதான் நம்மளுடைய சுவிசேஷத்தை பரப்புகிற ஒரு இடமாக And இருக்கிறது. to be a powerful witness, I am empowered with the person of the Holy Spirit himself. நல்ல ஒரு சுவிசேஷகனாக இருக்க வேண்டுமானால் நான் யார்னால் பலப்பட வேண்டும்? பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் பலப்பட வேண்டும். Okay, so that's the purpose of the baptism of the Holy Spirit. அதுதான் அதோட நோக்கமாக இருக்கிறது. Now, who can receive the baptism of the Holy Spirit? யார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற முடியும்? If you're asking, can I receive? நான் பெற முடியுமா என்று கேள்வி கேட்டால், Okay. In John chapter 14 verses 16 and 17, the Lord will say the world cannot receive him because the world can't see him. யோவான் 14வது அதிகாரம் 16 17 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த உலகமானது என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். The world will not receive him. இந்த உலகமானது என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாது, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாது. The Holy Spirit is not for unbelievers, it's for believers. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவிசுவாசிகள் அல்ல, விசுவாசிகளுக்கு. In Acts chapter 2 verse 30 and 39 we read repentance first. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் 38 39 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது மன திரும்புதல் முதலாவது இருக்க வேண்டும். In other words, if you are not saved, you have not accepted Jesus, the Holy Spirit is not for you. ஆண்டவரை முதலாவது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இல்லை. In Acts 2:39, for all whom the Lord our God will call, it's for the called ones. இங்க 39 அதே அதிகாரம் 39 வாசிக்கும் பொழுது யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை கூப்பிடுறீர்களோ அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும். Am I a called one?
நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேனா? Well, the invitation has been given and you have accepted the invitation. You've accepted Jesus Christ. Yes, you are the called one. அதாவது உங்களுக்கு இப்படியாக ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அழைப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள். In Acts 11:15 to 17. அப்போஸ்தலர் 11 அதிகாரம் 15-17 வசனத்தை வாசிக்கும் I பொழுது hope later you will read these verses. இந்த வசனத்தை நீங்க பிறகு நாம் வாசிக்கலாம். It's given to those who have believed. யார் யாரெல்லாம் விசுவாசித்தார்களோ அவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. In Acts 19 verse 1 and 2. அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரம் 1-2 வாசிக்கும் பொழுது Remember, Paul will talk to them about Jesus. He gets them to believe in Jesus first. இங்கே பார்க்கும்போது பவுல் அவர்கள் இடத்தில் இயேசுவை குறித்து பேசுவார். அவர்கள் இயேசுவை முதலாவது அறிய வேண்டும் என்று பேசுவார். And then he prays for the baptism into the Holy Spirit. பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானஸ்தானத்துக்கு அவர் ஜெபிப்பார். Galatians chapter 4 verse 6. கலாத்தியர் 4 அதிகாரம் 6 வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது It says, because you are sons, God sent his spirit. Because you are sons, God sent his spirit. நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால புத்திரராக இருக்கிறதுனால அவர் அவருடைய ஆவியை அனுப்பினார். You become a son first and then the Holy Spirit is sent. நாம் முதலாவது அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். How do I become a son of God? தேவனுடைய பிள்ளையா நான் எப்படி மாறுவது? When you accept Christ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது. Galatians 3:26. கலாத்தியர் 3:26. 3:26 வசனம். Therefore, we accept the Lord Jesus, we become a child of God, and from within my spirit, I'm born again when the Holy Spirit comes into me. All that happens when we accept Christ. அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்ள இது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால், நான் மனம் திரும்பி ஆண்டவர் மெய்யாளமாக அந்த கொடுத்த அந்த அழைப்புக்கு செவி கொடுத்து நான் மனம் திரும்பும் பொழுது நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். If you have accepted the Son of God, you have become a son of God. If you have accepted the Son of God, you become a son of God. தேவனுடைய குமாரனை ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக மாறிவிடுவோம். Because you are a son, God sends the Spirit. நீங்கள் பிள்ளைகளா இருப்பதனால தான் அவர் அவருடைய ஆவியை அனுப்பினார். So you become a son first, you are saved, and then the Lord sends the Holy Spirit, which is the second experience called baptism in the Holy முதலாவது Spirit. அவருடைய பிள்ளையாக மாற வேண்டும், அதுதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம். பிறகு அவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை நம்மேல் பெறுவோம். Okay, so we find that the promise is for the saved people. ஆதலால் இங்க பார்க்கும் பொழுது வாக்குத்தத்தமானது விசுவாசிகளுக்கு என்று நாம் பார்க்கிறோம். Now, it began on the day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்து நாள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. Doesn't stop there. அங்க முடியவில்லை. Because Peter will say, this promise is for you, for your children, all those who are far off, to all whom the Lord our God will call. It is for you and for me. It is till today the experience available for all of us. இங்க பேதுரு சொல்லுவார், இது உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தூரத்தில் இருக்கிற அனைவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் ஆண்டவர் நியமித்து அழைக்கிறாரோ அவர் எல்லோருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு நமக்கு எல்லோருக்கும் இந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It began in the past day of Pentecost. It is still going on in the present. அதாவது பெண்டேகோஸ்து நாளில் ஆரம்பித்த இந்த காரியம் வந்து இன்றைய வரையிலும் போய் கொண்டிருக்கிறது. Right? How do I know I've been baptized into the Holy Spirit? எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் பரிசுத்த ஆவியை ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி? The Lord did not say you will speak in tongues when the Holy Spirit comes upon you. அதாவது ஆண்டவர் சொல்லல நீங்க பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்நிய பாஷையில பேசுவீங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லல. He said you receive power. அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நீங்கள் பலத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். How do I know I've received that power? அந்த பலத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேனா என்று நான் எப்படி அறிவது? What happens for me to know? What happens for me to know? நான் அதை அறிவதற்கு எனக்குள்ளாக எப்படிப்பட்ட கிரியைகள் வேலை செய்ய வேண்டும்? Well, we go into the book of Acts and let's see the experiences when someone was baptized into the Holy Spirit. What happened? அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நபர் இப்படியாக பரிசுத்த ஆவியான ஞானத்தை பெறும் பொழுது என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போமாக. Now the classical Pentecostal position is this. அதாவது நன்கு அறிந்த பெந்தேகோஸ்தலுடைய நிலை இதுதான். Pentecostal churches believe this. பெந்தேகோஸ்து சபைகளை பார்க்கும்போது இதுதான் அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். That the evidence of being baptized into the Holy Spirit is speaking in tongues. அதாவது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லும் அதோடைய ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் அந்நிய பாஷை பேசுவது. Evidence, ஆதாரம். But I will rather use the word manifestation. ஆனாலும் அந்த ஆதாரத்தின் வழியாக அது வெளிப்படுகிறது நான் சொல்லுவேன். Let me repeat. The classical Pentecostal, I mean the Pentecostal churches will say
the evidence, the proof of being baptized into the Holy Spirit is speaking in tongues. பெந்தேகோஸ்தின் சபையின் இருக்கிறவர்கள் இது இப்படியாக சொல்வார்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த ஆதாரமானது எதுவென்றால் அந்நிய பாஷை நாம் பேசுவது. But I will rather say the manifestation, when you are baptized into the Holy Spirit, the initial manifestation is speaking in tongues. ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன் என்றால், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆரம்ப அடையாளம் அல்லது ஆரம்ப ஆதாரமானது அந்நிய பாஷை பேசுவது. Now, why do the classical Pentecostals say that? ஏன் இப்படி சொல்லுகிறார்கள்? It is based on our observation in the book of Acts. When we see people are being baptized into the Holy Spirit, we see a common thing taking place. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஒரு காரியம் நடக்கும் அந்த இடத்துல எல்லோருக்கும். Like on the day of Pentecost, Acts chapter 2, what happened? They began to speak in tongues. அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவர்கள் எல்லோரும் இப்படியாக அந்நிய பாஷையில் வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். And people from different places heard them in their own language. இப்படியாக எல்லோரும் சகல தேசத்திலும் இப்படியாக இவர்கள் எல்லோரும் அவருடைய மொழியில் கேட்டார்கள். They were speaking in different tongues. They were speaking in tongues. அவர்கள் அந்நிய பாஷை தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Some couldn't understand. They say, "Oh, this man must be drunk." ஆனா ஒரு சிலர் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இவர்கள் இப்படியாக போதையில் இருக்கிறார்கள் என்று அப்படியாக சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். The surprise of the people is this: are not all these men Galileans? How is it each one is hearing in their own language? எல்லோரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவர் பார்த்து, இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லோரும் கலிலே அல்லவா அப்படின்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். But each one is hearing in his own language. அப்படி இருக்க நம்மில் அவர்கள் எப்படியா நம்மளுடைய பாஷையில பேசுவது எப்படி என்று அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். In other words, I'm hearing it in English. அப்படி என்றால் நான் அது ஆங்கிலத்தில் கேட்கிறேன். But the person next to me who speaks Mandarin is hearing in the Mandarin language. எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சீனவர் ஒரு சீன பாஷையில கேட்கிறார். And the person standing next to me is hearing in the Malay language. அவர் பக்கத்துல இருக்கிற மலே லாங்குவேஜ்ல கேட்கிறாரு. And another person hearing it in the Tamil language. இன்னொரு நபரை பார்க்கும்போது தமிழ் லாங்குவேஜ்ல கேட்கிறாரு. That's why they are surprised and shocked. இப்படி தான் அவர்கள் பிரமித்து நின்று கொண்டிருந்தார்கள். They all are Galileans. அவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர். How is it we are hearing each one of us hearing in our own language? You are hearing the same thing in Mandarin, I'm hearing in English, he's hearing in Tamil. I mean, amazingly, each were hearing in their own language. பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பேரும் இப்படியாக அவருடைய சொந்த தன் பாஷையிலே கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அதை கொண்டு அவர்கள் பிரமித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Were they speaking in Mandarin, one speaking in English, and one speaking in Tamil? I don't know. ஒரு ஆள் நபர் அப்படியாக வேற பாஷையில பேசிக் கொண்டது அது எனக்கு தெரியாது. In 1 Corinthians 14 it says when a person prays or speaks in tongue, the spirit prays, the mind is unfruitful, no one understands him. அதாவது 1 கொரிந்தியர் நாம் வாசிக்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, ஒரு நபர் இப்படியாக அவன் அந்நிய பாஷையை பேசும் பொழுது நம்முடைய சிந்தையானது அது அந்த எந்த ஒரு கனியும் கொடுக்காது. ஆனாலும் நம்முடைய ஆவி ஆண்டவருடைய ஆவியின் இடத்தில் அப்படியாக உறவாடி கொண்டிருக்கிறது நாம் வாசிக்கிறோம். It says no one understands him. யாரும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So here they were hearing in their own language. God was enabling them to understand what was being spoken in their own language. ஆனாலும் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் தன் பாஷையிலே அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். So the very first incident or experience of being baptized into the Holy Spirit is speaking in tongues. பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்நானம் முதல் அனுபவமானது அல்லது முதல் காரியமானது இங்கே என்ன நடக்குது என்றால் அந்நிய பாஷையிலே பேசுவது. So when the people saw the disciples who were baptized into the Holy Spirit, what did they see? They were speaking in tongues. அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று ஜனங்கள் பார்க்கும் பொழுது எந்த அடையாளத்தை அல்லது ஆரம்பத்தை பார்க்கிறார்கள்? அவர்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசுவது. In Acts chapter 10 we read about Cornelius and his household. அப்போஸ்தலர் 10வது அதிகாரம் 44 46 வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது while Peter was preaching to them, they believed Jesus. இங்கே அப்போஸ்தலர் பேதுரு பேசும் பொழுது அவர்கள் இயேசுவை நம்பி, so the moment they believed, the Holy Spirit would come upon them. அவர்கள் நம்பின பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கினார். And they would speak in tongues. பிறகு அவர் அந்நிய பாஷையை பேசினார் என்று வாசிக்கிறோம். Praising God. கர்த்தரை துதித்தார்கள். So when the Jews who came saw them speaking in tongues and praising God, they knew
the Holy Spirit has come upon them. யூதர்கள் இதை பார்த்த பிறகு இவர்கள் நன்றாக அறிந்தார்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்கள் மேலேயும் இறங்கினார். Peter will say they have received the Holy Spirit just as we did in the beginning. பேதுரு சொல்வார், நாம் ஆரம்பத்தில் எப்படி பெற்றுக்கொண்டோமோ அதே போல இவர்களும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி. How did Peter know? He எப்படி saw பேதுரு them தெரியும்? speaking in tongues. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசுவதில் அவன் கண்டான். In Acts 11 verse 15 and 16, அப்போஸ்தலர் 11 அதிகாரம் 15 16 வசனம் வாசிக்கும் Peter பொழுது will go to Jerusalem and he will report how the Holy Spirit has been sent upon even the Gentiles. இங்கே பார்க்கும் பொழுது பேதுரு போயிட்டு எருசலேத்தில் சொல்லுவார், எப்படி இந்த புறஜாதிகளும் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்மை போல பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று அப்படியாக சொல்லுவார். Because the Jews were still thinking salvation is only for them. ஏனென்றால் யூதர்களை பார்க்கும் பொழுது ரட்சிப்பானது அவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்று இன்னும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். If they were to ask, how do you know God has accepted them? How do you know the Holy Spirit came upon them? What do you think Peter would have replied? அதாவது அவரிடத்தில் பேதுரு இடத்தில் கேட்டிருந்தா, உனக்கு எப்படி தெரியும் இவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டார்கள், ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள், உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்கும் பொழுது பேதுரு எப்படிப்பட்ட ஒரு பதில் சொல்லியிருப்பார்? They spoke in tongues. அவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசினார்கள். And they were praising God. பிறகு அவர்கள் அப்படியாக துதித்தார்கள். Acts chapter 19, we read about Paul going to Ephesus. What happened? When he prayed for them, they spoke in tongues. அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது பவுல் எபேசஸ் பட்டணத்துக்கு சென்று அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷையில பேசினார்கள். In Acts chapter 8, when we read about Peter and John going to Samaria, prayed for them and the Holy Spirit came upon them. அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஜெபித்த பிறகு அவர்கள் கண்ட பொழுது We don't read they spoke in tongues. அவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசினார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறதில்லை. But a man called Simon saw the Spirit came upon them when the apostles prayed. ஆனால் சைமன் சொல்லப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவர்கள் மேல் ஆவி இறங்கினது நான் கண்டேன் என்று சொல்லுவான். He didn't see the Holy Spirit. அவன் பார்க்கல. How did he know? What did he see? அவன் ஆவி அந்த இடத்துல எந்த காரியத்தை கண்டிருப்பான்? That means when the Holy Spirit came upon them, something happened and Simon saw that. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் இறங்கின பொழுது ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்தது, அது சீமோன் கண்டான். So Simon will say, give me also this ability. I'll give you money. Give me also this ability. அப்ப சீமோன் அவர் பார்த்து பவுலை பார்த்து சொல்றான், எனக்கும் இது வேண்டும், இந்த வரம் எனக்கு வேண்டும், நான் பணத்தை தருகிறேன், எனக்கு கொடும் என்று கேட்பான். So he saw something taking place, although we are not told what took place, but from all the other examples we can conclude they would have spoken in tongues and Simon saw that. ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவன் கண்ட பொழுது, அப்படி என்றால் அவன் கண்டான், அந்த எது என்று போடவில்லை, அவன் அதை கண்ட பொழுது அவனுக்கு தெரியுது இது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானம் என்று. Now in Acts chapter 2 verse 33, அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 33 வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது Peter will say what you see and hear. பேதுருவானவர் சொல்லுவார், நீர் பார்க்கின்ற இந்த காரியங்கள், நீ பார்த்து கேட்கிற இந்த காரியங்கள். What are they seeing and hearing? காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எதை கண்டார்கள், எதை கேட்டார்கள்? They were speaking in tongues. அவர்கள் அந்நிய பாஷை பேசுவது. And then in other words, he will quote Joel and say, this is what Joel said. What? The God will pour his spirit. What you're seeing and hearing now, that's the one. What are they seeing and hearing? The Spirit has come upon them. What is the evidence? Speaking in tongues. பிறகு அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் காண்கிறதும் நீங்கள் கேட்கிறது சொல்லப்பட்ட இந்த காரியமானது யோவேல் புஸ்தகத்தின் வசனத்தை எடுத்து அந்த இடத்துல அவர் சொல்லுவார், இந்த வாக்குத்தத்தமானது இன்றைக்கு நிறைவாக விட்டது என்று அப்படியாக சொல்லுவார் பேதுரு. Verse 39, the promise is also for you. 39 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கு என்று சொல்லுவார். So what do you think the people would have expected when they received the Holy Spirit? What do you think they would expect? How would they know what they saw and heard? What? Speaking in tongues. அதாவது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை நாங்கள் பெறப் போகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் எதை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள்? அதே அந்நிய பாஷை நாங்களும் பேசுவோம் என்று சொல்லிதான் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள். Okay, now when to receive the baptism into the Holy Spirit? எப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை நாம் பெறுவது? There are those who teach you must wait. There are those who teach you must wait for it. சிலர் போதிப்பார்கள், அதாவது இந்த அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். Because the apostles had to wait. ஓகே, ஏனென்றால் அப்போஸ்தலர்கள் காத்திருந்தார்கள். So you must wait for it. அதனால் நீங்களும் காத்திருக்க வேண்டும். Go and fast and pray for 10 days. நீங்க 10 நாள் போயிட்டு நீங்க உபவாசம் எடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. Or some will say, it took me one whole year until it happened to me. You have to wait. ஒரு சிலர் சொல்வார்கள், நம்ம ஒரு வருடமாக நான் காத்து கொண்டிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அதனால் நீங்களும் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Now maybe your experience, you waited for a long time, don't turn that into a doctrine.
அதாவது உங்களுடைய அனுபவத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் காற்றுக்கொண்டு தான் பெற்றுக்கொண்டீர்கள். ஆனால் இதன் வாயிலாக இது இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இது ஒரு உபதேசமாக மாற்றி விடாதீர்கள். For me, it was 2 years. எனக்கு 2 வருஷம். You know, I would go ask people to pray, nothing happened. Took me 2 years. நான் போனேன், ஜெபித்தேன், ஒன்றும் நடக்கல. 2 வருஷம் எடுத்தது. But I cannot turn my experience into a doctrine. ஆனாலும் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உபதேசமாக மாற்ற முடியுமா? முடியாது. Bible is the doctrine. வேதாகமத்தை பார்க்கும்போது அது உபதேசம். So you only find the apostles had to wait. Why did they have to wait? They had to wait for the day of Pentecost. அப்போஸ்தலர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஏன் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும்? ஏனென்றால் பெந்தேகோஸ்து நாளில் தான் இது நடக்கும் என்று நியமிக்கப்பட்டது. On the day of Pentecost, you read Deuteronomy 16 verse 16, the Jews must come to Jerusalem, and on the day of Pentecost there were many, some say about 2-3 million. அதாவது நீங்க பெந்தேகோஸ்து நாள் என்று சொல்லும் பொழுது உபாகமம் 16 அதிகாரம் 16 வசனத்தில் போடப்பட்டிருக்கும் யூதர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் ஒரு இடத்தில் கூடி வர வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லும்போது பெந்தேகோஸ்து நாளில் எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் கூடி இருப்பார்கள். So God waited for the day of Pentecost to give birth to the church. அதனால் ஆண்டவர் பெந்தேகோஸ்து நாளில் இப்படியாக சபை பிறக்கும்படிக்கு அந்த நாளை நியமித்து வைத்திருந்தார். And so they had to wait for the day of Pentecost for the fulfillment of the Holy Spirit coming. ஆதலால் அந்த நாளில் பெந்தேகோஸ்து நாளில் ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தமான நிறைவாவதற்கு அவர்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். But after that you don't see anywhere the apostles saying wait. ஆனாலும் பிறகு அதுக்கு பிறகு எந்த இடத்திலும் அப்போஸ்தலர்கள் சொல்லவில்லை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Okay, now Acts 2:38-39, Peter will say the promise is also for you. He didn't say we had to wait, you also wait. No, they had to wait. But the Holy Spirit already given, now we don't have to wait, we have to receive him. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 38-30 வசனத்தை வாசிக்கும் போது பேதுரு சொல்லுவார், வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த இடத்துல சொல்லவில்லை, ஆனாலும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். Now Acts chapter 8, when Peter and John come to Samaria, they don't tell them to wait, they just prayed for them to receive the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த அப்போஸ்தலர்கள் இங்க வரும் பொழுது சமாரியா தேசத்துக்கு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, ஜெபித்து பெற்றுக்கொண்டு சொன்னார்கள். Acts chapter 9, you know, you read about Ananias coming to Paul. Paul will come to say, Ananias will say to Paul that, you know, he is there to receive the Holy Spirit. He doesn't say, Paul, you have to wait. அதாவது அப்போஸ்தலர் 9 அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது பவுல் அனனியா இடத்துல வரும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அனனியா சொல்லவில்லை, பவுல் நீ காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. Acts chapter 10, the house of Cornelius, while Peter was preaching, the Holy Spirit came upon them. They didn't have to wait. அப்போஸ்தலர் 10 அதிகாரத்தை கொர்நேலியு வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. Acts 19, Ephesus, Paul will, you know, baptize them. He doesn't say wait, Holy Spirit will come upon them. அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்தில் எபேசஸ் பட்டணத்தை பார்க்கும் பொழுது பவுல் ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. So we today don't have to wait because the Holy Spirit has been given. What we need to do is to receive him. அதன்படியாக நம்ம அப்படியாக நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டாச்சு. நம்முடைய காரியம் எல்லாமே அதை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்வதுதான். As we come to a closure, what are some of the hindrances that people have in being baptized into the Holy Spirit? அதாவது சில முடிவுல நான் அப்படியாக இதை பேச போகிறேன். எந்த சில காரியம் தடங்கலாக இருக்கும் நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு. Now I've taken this point from Dr. Jeremiah Campbell. He's an AG missionary. In his booklet that he wrote, some common barriers to the baptism in the Holy Spirit. So I've taken the points from his booklet. இந்த குறிப்பானது டாக்டர் ஜெரமையா ஜே கேம்பல் அவர் எழுதின ஒரு சிறிய புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அந்த புத்தகத்தின் பேர் பார்க்கும்போது Common Barriers to the Baptism of the Holy Spirit. Number one, he says anti-Pentecostal baggage. In other words, people have grown up and they've seen some experiences and they don't like what they see. அதாவது ஒரு சிலரை பார்க்கும் பொழுது அவங்க அந்த பெற்று பார்த்த அந்த காரியத்தை பிடிக்காதனால அது பெற மாட்டார்கள். Maybe they've been taught the wrong thing. ஒருவேளை அவர்கள் இடத்தில் வந்துட்டு தவறான காரியங்களை போதித்திருக்கலாம். They could have heard negative things. அல்லது அதை குறித்து அவர்கள் தவறான காரியத்தை கேட்டிருக்கலாம். So they have this baggage, all this thought which is anti-Pentecostal and that's a hindrance for them. So அதனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அவங்க சுமந்து இருக்கிறதுனால இதை பெறுவதற்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தடங்கலாக இருக்கலாம். Sometimes we see the excess emotional things that people do and we don't like it. அதாவது ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கும்போது சில நேரத்தில் நிஜமாகவே அவர்கள் உணர்ச்சியாக கலந்து செய்யும் பொழுது அது பார்க்க பிடிக்காதனால சிலருக்கு பிடிக்காது. You find one person rolling on the floor. ஒரு ஆளை பார்க்கும் போது தரையில உருவது. Oh, I don't want that experience. இந்த மாதிரி தரையில உருவது எனக்கு வேணாம். Someone banging their heads on the wall.
செவுத்துல மண்டை அடிச்சுக்குது. Instead of saying, no, that's not correct. இது தவறு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு That பதிலாக person just being emotional. இவர் பார்க்கும்போது உணர்ச்சி பூர்வமாக தான் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க சொல்றதுக்கு பதிலாக For some, especially young believers, oh my goodness, I don't want to bang my head against the wall. I don't want this experience. ஒரு சிலரை பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஆக்ரோஷமான அனுபவம் எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி விலகிடுவார்கள். Okay, so you may have this kind of anti-Pentecostal thoughts and that can be a hindrance. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்துட்டு நமக்குள்ளாக ஏற்பட்டு எனக்கு இது வேண்டாம் என்று முற்றிலுமாக ஒதுக்குறவங்களும் இருக்கிறார்கள். And listen, when you, in Luke chapter 9 verse Luke 11, 9 to 13, when you ask the Father for the Holy Spirit, He will give the Holy Spirit. He has given the Holy Spirit. So just go confidently as a child of God to receive the baptism into the Holy Spirit. அதாவது பிதானவர் நம்ம இடத்துல நமக்கு பரிசுத்த ஆவியான தந்து விட்டார். நம் செய்வது எல்லாமே விசுவாசத்தை அதை பெற்றுக்கொள்வதுதான். Number two, some are very shy, especially in church meetings when you call people, come let's pray for it. They're very shy. They don't want to go in front. ஒரு சிலரை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள், எனக்கு போக வேண்டாம் என்று சொல்லி இருப்பார்கள். So wherever you are, you can pray for this experience. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் இந்த அனுபவத்தை பெற நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். Today, as Pastor Antona comes and prays for you, where you are, maybe you're in your bedroom, maybe you are sitting in a garden, maybe you're sitting under the staircase, doesn't matter where you are, you can have the experience. பாஸ்டர் சந்தனா உங்களுக்கு ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, உங்க வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, உங்க வீட்டில் அறையில் இருந்தாலும் சரி, அல்லது உங்களுடைய தோட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, நீங்க வெளியிடத்தில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் நீங்கள் விசுவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் பெறுவீர்கள். Maybe you're thinking my family is here together, I don't know if I speak in tongues something, maybe I will act strangely. No, go to your room, wherever you are. ஒருவேளை சுற்றிலும் உங்களுக்கு ஆட்கள் இருக்கலாம். அப்படி நீங்கள் வெட்கப்பட்டால் நீங்க உங்க அறையில போய் நீங்கள் அப்படியாக நீங்க ஜெபித்து கேட்கலாம். Number 3, hyper analytical. Some people think too much, they analyze too much. மூன்றாவது பார்க்கும்போது ஒரு சிலரே இப்படியாக அதிகமாக யோசிப்பார்கள் இதை குறித்து. This was my problem. இதுதான் என்னுடைய பிரச்சனையாக இருந்தது. I come from a very anti-charismatic position. நான் charismatic எதிராக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தேன். So when I came to conclusion that yes, this is what the Bible teaches, still in my mind I analyze a lot. அதாவது நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு இப்படிதான் வேதாகமம் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்ல பிறகும் எனக்கு அநேக சிந்தனைகள் உண்டு. Until I read one simple book that it just opened my eyes. ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகத்தை வாசித்த பிறகுதான் என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. Number 4, the passive approach. நான்காவதாக, that means I won't do anything. நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன். Some like I'll just keep my mouth shut. என்னுடைய வாயை நான் மூடிதான் வைத்திருப்பேன். Then if I've opened my mouth, if I speak in faith, maybe it's me who's doing it. என் வாய்களை திறந்து வார்த்தைகள் வரும்பொழுது ஒருவேளை நானா தான் செய்து கொண்டிருப்பேன். So I won't do anything. அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். How did you get saved? நீங்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்? You believe and you confess, Romans chapter 10. நாம் விசுவாசித்து நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுதுதான் நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். ரோமர் 10வது அதிகாரம். You confess Jesus as Lord. நாம் எதை அறிக்கை செய்கிறோம்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்னுடைய வாழ்க்கை கர்த்தர் என்று சொல்லி. No, nothing should be of me. Therefore I will shut my mouth, I won't confess nothing, I'll get saved. No, you have to open your mouth and confess. என்னிலிருந்து எது புறப்பட்டு வரக்கூடாது, அவரிடத்திலிருந்து தான் வரணும், அப்பதான் நான் ரட்சிக்கப்படுவேன்னு சொல்லி நின்று கொண்டிருந்தா நம்ம ரட்சிக்கப்படுவோமா? So sometimes we are thinking I don't want to do it on my own, which is correct, but we become too passive, don't realizing that the one who speaks in tongue is us. We speak in tongues as the Holy Spirit enables us. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல ரொம்ப அமைதியாக இருந்து நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது, ஆண்டவர் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு இடத்துல அப்படியாக அமைதியாக இருந்து நம்ம அதை செயல்படாமல் இருக்கிறோம். Something they are not worthy enough. சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அது புண்ணியம் இல்லை. I'm not worthy enough. சிலர் யோசிக்கிறார்கள் இதுக்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. I think I'm not good enough. நான் இதுக்கு நான் வந்து மேபி பாத்திரனாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சிலர் யோசிப்பார்கள். What do you mean by good enough? பாத்திரனா இல்லைன்னா உங்களுடைய அர்த்தம் என்ன? What is good enough? இதுக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கணும். தகுதினா என்ன அர்த்தம்? In 2 Corinthians 5:21 we are worthy in Jesus Christ. 2 கொரிந்தியர் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக நாம் தகுதிப்பட்டிருக்கிறோம். We have the righteousness of Christ. நமக்கு இயேசுவின் நீதி நமக்குள்ளாக இருக்கிறது. Have you accepted Jesus? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டீர்களா? You are the right candidate. நீங்கள் இதை பெறுவதற்கு சரியான ஒரு நபராக இருக்கிறீர்கள். You in Christ you are worthy enough. நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் தகுதி உள்ளவர்கள். Seeking the gift rather than the giver. வரத்தை கொடுப்பவரை காட்டிலும் வரத்தை தேடி ஓடுவது. If you are focusing on speaking in tongues, listen, don't focus on the gift,
focus on the giver, focus on the Holy Spirit. This is an immersion into Him. அதாவது நீங்கள் வரங்களில் நான் அதிகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று அதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்துச்சுன்னா அதை விட்டு வரங்களில் நமக்குள்ள கொடுக்கிற அவரே பாருங்கள். There are speaking in tongues, gifts, it will all flow, but focus yourself on the person of the Holy Spirit. வரங்களில் கண்டிப்பாக நான் செயல்படும் ஆனாலும் அது முக்கியம் அல்ல. நாம் எதை தேட வேண்டும்? வரங்களை தருபவரை நாம் தேட வேண்டும். Number 7, assuming any experience the baptism of the Holy Spirit. No, you will know the baptism in the Holy Spirit. இன்னொன்று எது நடந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக வேண்டும் எது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்தானம் என்று அடையாளம் என்று. In other words, what he says is the evidence is prophetic. அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் இதோடைய அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கும். What he means by prophetic is speaking out. Either you're prophesying or you're speaking in tongues. He says prophetic. That is the evidence. தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் பேசுவது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் தீர்க்க தரிசனமாக இருப்பது. And what we have seen earlier is in every case it is speaking in tongues. நாம் பார்த்ததில் எல்லா காரியத்திலும் எல்லா வசனத்திலும் அவர்கள் ஆரம்ப அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்நிய பாஷையிலே பேசினார்கள். A pastor friend of mine said, if you say you're baptized in the Holy Spirit and you don't speak in tongues, it's like saying I got baptized in water but I didn't get wet. ஒருவர் இப்படியாக சொன்னார், என்னுடைய போதகர் நண்பர் ஒருவர், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டே நான் அந்நிய பாஷை எனக்கு பேச தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்க என்று சொன்னார். எப்படி இருக்கிறது என்றால் தண்ணீர் ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டே நான் நினையவில்லை. Right. Let me give you a few tips as I close and before Pastor Santana comes and pray for you. இன்னொரு சில காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்க இருக்கிறேன். How to receive the baptism into the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை நாம் எப்படி பெறுவது? Firstly, leave all doubts, leave all fear aside, faith. முதல் எல்லாம் பயத்தையும் சந்தேகத்தையும் விட்டு தள்ளி நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். How did you get saved? Faith. எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம்? விசுவாசத்தின் நிமித்தமாய். Same thing in this experience. அதேதான் இந்த அனுபவம். God wants you to have this experience. ஆண்டவர் கண்டிப்பாக இந்த அனுபவத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்று அவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Throw away all doubts, all fears. எல்லா சந்தேகத்தையும் தூக்கி போட்டுருங்க. Step in faith. விசுவாசத்தில் நடங்க. Okay, now we see in like Acts chapter 2, Acts chapter 10, it just came upon, the Holy Spirit just came upon them. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 10 அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் அப்படியாகவே இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். Nobody laid hands. யாரும் கரங்களை வைக்கவில்லை. Acts chapter 8, Acts chapter 19, hands were laid. அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது கரங்கள் வைக்கப்பட்டது. Acts chapter 10, before water baptism. அப்போஸ்தலர் 10 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்துக்கு பெறுவதற்கு முன்பாகவே. Acts 19, after water baptism. அப்போஸ்தலர் 19 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்துக்கு பிறகு. In other words, whether you are baptized in water or not baptized in water yet, whether someone lays their hands or not, the important thing is faith. இதுல எதை குறிக்கிறது என்றால் கரங்களை வைக்கிறார்களோ இல்லையோ தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அதுக்கு முன்பாகவே அதுக்கு அப்புறமோ அது முக்கியம் அல்ல, விசுவாசம் தான் முக்கியம். When I was baptized into the Holy Spirit, it wasn't in a church. பரிசுத்த ஆவியான ஞானஸ்தானத்தை பெறும் பொழுது அது சபையிலே இல்ல. No one was around me. யாரும் என்னை சுற்றிலும் இல்ல. Nobody laid hands on me. யாருமே என் மேல் கரங்களை வைக்கல. It happened one morning in a park before I went to work. இது எங்க நடந்தது என்றால் ஒரு தோட்டத்தில் நடந்தது என்னோட வேலைக்கு போறதுக்கு முன்பாக. Wherever you are, believe. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் விசுவாசிங்க. Number 1, you must be born again. Of course, only for believers. முதலாவதாக நாம் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும், விசுவாசிகள். Number 2, believe the Lord wants to baptize you into the Holy Spirit. The Lord wants you to have this experience of power. இரண்டாவதாக நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், ஆண்டவர் நம்ம ஞானஸ்தானத்தை பெறுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார். And we have read believe and speak. அது மட்டுமல்லாமல் விசுவாசித்து நாம் பேச வேண்டும். And we see the evidence in the book of Acts when they are baptized in the Holy Spirit, what they speak in tongues. ஆரம்ப அடையாளத்தை நாம் பார்க்கணும். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷையிலே பேசினார்கள். So speak forth in faith. நாம் எப்படி பேச வேண்டும்? விசுவாசத்தில் நாம் பேச வேண்டும். You see, when someone asks me to pray for somebody, ஒரு நபருக்கு நான் ஜெபிக்க சொல்லி என்னை கேட்டால் I'm going to pray in English. நான் ஆங்கிலத்தில் ஜெபிப்பேன். I don't work out all the words in my mind. என்னுடைய சிந்தனையில நான் இதுதான் ஜெபிக்க போகிறேன் என்று வார்த்தைகள் வைத்திருக்க மாட்டேன். I open and I just pray and the words flow.
வாய்களை திறந்து நான் விசுவாசத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது வார்த்தைகள் கொட்டும். Same thing in speaking in tongues. இப்படிதான் அந்நிய பாஷை பேசுவது. You don't think about what word, don't think about all that. என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துவது, எப்படி பேசுவது என்று நாம் யோசிக்க அவசியம் இல்லை. Open your mouth and in faith just speak and you'll find this words will begin to flow. வாய்களை திறந்து நாம் அப்படியாக விசுவாசத்தில் அறிக்கை செய்யும் பொழுது அல்லது பேசும் பொழுது அந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார். That was a thing that helped me. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு உதவியாக இருந்தது. The booklet that I read said Holy Spirit didn't speak in tongues, they spoke in tongues. You have to open your mouth. அதாவது இந்த இடத்துல அந்த ஒரு புத்தகத்தை வாசித்தேன்னு சொன்னேன்லவா, அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த இடத்துல அந்நிய பாஷை பேசவில்லை, அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் தான் பேசினார்கள். நீங்கள் வாயை திறங்க, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். It's like a gun with bullets inside. அப்படி என்றால் ஒரு துப்பாக்கி, ஒரு தோட்டா உள்ள ஒரு துப்பாக்கி போல. The bullets are inside. தோட்டா துப்பாக்கி உள்ளதான் இருக்கிறது. If you don't pull the trigger, the bullets will not come out. நீங்க சுடாவிட்டால் அந்த தோட்டா வெளியாகாது. The bullets must come out by themselves. நீங்க துப்பாக்கி பிடிச்சு நின்று தோட்டா வெளியாகுன்னு சொல்ல முடியாது. You have to pull the trigger. நீங்க சுட வேண்டும். So by faith believing God wants you to have this, now knowing about this is speaking in tongues, a language nobody understands. By faith, when you open your mouth and you speak, don't have to think about it. When you speak, the Spirit of God is waiting for that. The bullets will come out. விசுவாசத்தை நீங்கள் வாய்களை திறந்து பேசும் பொழுது நம் காத்திருக்க அவசியம் இல்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நம்மளை வெள்ளப்படுத்தி நம்மளை உதவி செய்து அப்படியாக நாம் பேசும் பொழுது வார்த்தைகள் அவர் நமக்கு தருவார். Remember I said I was very analytical. நான் உங்களிடத்தை சொல்லியிருந்ததாலவா என்னுடைய சிந்தையில் அநேக காரியங்கள் போய் கொண்டிருந்தது. But when I took a step of faith, I opened my mouth, tongues just flowed. ஆனாலும் விசுவாசத்தில் என்னுடைய அடியை நான் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அப்படியாக வார்த்தை வர ஆரம்பித்தது. It's like a language. In the beginning, just 1 or 2 syllables. அது வார்த்தைகள் போலதான். அப்படியாக ஒரு மொழியை நாம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் என்றால் 1-2 வார்த்தை வருகிறது அல்லவா, அப்படிதான். But as you keep on speaking in tongues, you'll find that your language will change. You'll find the words will grow. ஆனாலும் தொடர்ந்து பேசும் பொழுது இந்த நம்மளுடைய பாஷையான வார்த்தையானது மாறுவதை நாம் பார்க்க முடியும். God is ready. Are you ready? ஆண்டவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? So let's believe, let's pray. அதனால் நாம் விசுவாசிப்போமாக, நாம் ஜெபிப்போமாக. I'm going to invite Pastor Santana to come and pray for you or lead you in prayer. இந்த வேளையில் சந்தன முன்புறத்தில் வந்து நமக்காக ஜெபிப்பாங்க. Just prepare yourself. Believe it's going to happen. சோ நீங்கள் உங்களை ஆயத்த நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், விசுவாசிங்கள், அது நடக்கும் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். Remove your doubts, remove your fears. சந்தேகத்தை எப்படியாக ஒரு இடத்துல வையுங்கள், உங்களுடைய பயத்தை நீக்குவதாக இப்பொழுது நான் ஜெபிப்போம். Thank you, Pastor Anil, for the sharing. கொடுத்த நல்ல ஒரு செய்திக்கு நன்றி. I apologize. We have taken 15 minutes more. இப்போ 15 நேரம் கூடியிருக்கு. But nevertheless, time in the presence of God is an investment for eternal life. ஆனாலும் நாம் செலுத்துகிற ஒவ்வொரு நேரமானது அது முதலீடாக இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில். Okay, we are going to now practice what we have studied. இப்பொழுது நாம் எப்படியாக எந்த காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டோமோ அந்த காரியத்தை நாம் பயிற்சி செய்ய போகிறோம். You must understand, speaking in tongues actually stimulates your faith. Your faith increases. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இப்படியாக நாம் அந்நிய பாஷையில பேசும் பொழுது அது நம்முடைய விசுவாசத்தின் விரைவுக்காக நம் விசுவாசத்தை அது வளர்க்க செய்கிறது. For me personally, when I speak in tongues, I feel a renew in my strength, a refreshment, refreshing experience in my spirit. அதாவது நான் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது வித்தியாசமான ஒரு புதுப்பித்தலான ஒரு அனுபவத்தை நான் பெறுகிறேன். Another thing, I feel a very close intimacy with the person of the Holy Spirit. அது மட்டுமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை பெறுவதை நான் உணர்கிறேன். And I also experience when I speak in tongues, it gives me a demand of God's power, a desperate need of His power. அது மட்டுமல்லாமல் எனக்கு தேவைப்படுகிற பலனை இதிலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். And definitely when you speak in tongues, it will overcome fear, challenges, obstacles. There is a boldness, encouragement comes upon you. கண்டிப்பாக நாம் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது நமக்கு ஒரு பலன் உண்டாகி நம் நேரிடுகிற நெருக்கங்கள் எல்லாம் அதை நாம் ஓவர்கம் பண்றதுக்கு, அதை தாண்டி போவதற்கு அது நமக்கு உதவி செய்கிறது. So we're going to go into a time of just praying in tongues. சோ இந்த வேளையில் இப்படியாக நம்மளுடைய நேரத்தை செலவு செய்து இப்பொழுது நாம் அப்படியாக நாம் அந்நிய பாஷையில அதிகமாக பேசுவோம். This is like a classroom setting. We all are learning. It's every time everything is new for us. Sorry, excuse me. இதை பார்க்கும்பொழுது ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்கா இருக்குது. முதல் முறையாக நீங்க கற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கற்றுக்கொள்வோம். You know, I just want to encourage you with this word helper. Simply means in Greek parakletos.
அதாவது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஹெல்ப் என்று சொல்லும் பொழுது கிரேக்க மொழியில அது பராக்லாட்டோஸ் என்று சொல்லுவார்கள். Simply means called to be one side, to be with you at one side. பராக்லாட்டோஸ் என்று சொல்லும்போது நம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர். The Holy Spirit is at the side of you, is inside of you and at side of you. He's with you. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக மட்டுமல்லாமல் நமக்கு உறுதுணையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். So as you pray right now, just say, Spirit of God, I hunger for you. I want more of you. நாம் ஜெபிக்கிற இந்த வேளையை நாம் இப்படியாக சொல்லுவோம், ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் அதிகமான காரியங்களை அதிகமாக நீர் வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். You are my helper. You are on my side, in one side with me. ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய தேற்றவாளராக இருக்கிறீர். அது மட்டுமல்லாமல் உறுதுணையாக என்னோடு நின்று கொண்டிருக்கிறீர். Close your eyes for a moment. கண்களை மூடி இருப்போமாக. And just lift up your hands and surrender everything into the hands of the Holy Spirit. கரங்களை உயர்த்தி. Hallelujah. Hallelujah. Father, we want to thank you for the lesson that we have studied today. ஆண்டவரே நாம் கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். But we want to experience. We just don't want to be hearers, but we want to be doers. We want to experience your word, Lord. ஆனாலும் உம்முடைய வசனத்தை கேட்பது மட்டுமல்லாமல் அதை அனுபவிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். I especially lift up all those who have not experienced the baptism of the Holy Spirit, especially in one evidence of speaking in tongues. Today, let them experience that, Lord. குறிப்பாக இந்த அனுபவத்தை நான் இன்னும் பெறவில்லை என்று சொல்லுவர்களுக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த ஆரம்பம் அடையாளமாக இருக்கின்ற இந்த அந்நிய பாஷை இவர்களும் பேச இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இன்றைக்கு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். In Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. So this is what we're going to do. We're going to lift up our hands, and those of you who can speak in tongues, I pray that there will be empowering of the Holy Spirit in a greater way. அத கரங்களை உயர்த்தி இந்த வேளையை யாரெல்லாம் நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசக்கூடுமோ இப்பொழுது நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. இந்த இதர் வாயிலாக இப்படியாக உங்களுடைய விசுவாசமானது பெருகட்டும். Okay, let's unmute and let's do it together. சில நேரம் அப்படியாக நம்ம அன்மியூட் பண்ணி நம்ம ஒன்றாக செய்வோம். ஆண்டவரே lift up your voices and just pray. Desperately need the move of the Holy Spirit. Oh, praying in tongues will make us overcome. Tongues will edify us. In tongues is powerful. Oh, oh, Holy Spirit, Lord, your fire once again. Oh, we want to experience the power of the Holy Spirit. Empower your church,
Glory, we give you praise. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Is Brother Martin Laza here? If you are, can you unmute and just say you are here? பிரதர் மார்ட்டின் லாசா இருக்கீங்களா? Okay, he's not here. Okay, just for a minute. Just for a minute, please. Okay, Brother Martin Laza is not here, but he shared one vision after we did a practical training last week. போன வாரம் அவருக்கு ஒரு இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் எல்லாம் போன வாரம் அவருக்கு ஒரு தரிசனம் வந்தது. அந்த காரியத்தை கொண்டு அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். He said there was a huge wood door. ஒரு பெரிய கட்டையால செய்யப்பட்ட ஒரு வாசல் கதவு. And the water just gush, flowed and running and opened the door. அப்படியாக ஒரு பெரிய ஒரு தண்ணீராக வந்து அந்த கதவை அடித்து திறந்தது. So I pray that as we pray in tongues, visions will be revealed like this. Prophetic word will come out. There will be a stirring of God's gifts inside of us. நாம் இப்படியாக ஜெபிக்கும் பொழுது நான் விசுவாசிக்கிறேன், நான் ஜெபிக்கிறேன், இப்படியாக இப்படிப்பட்ட தரிசனங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும். அது மட்டுமல்லாம உங்க விசுவாச ஒரு கிளர்ச்சி உண்டு பண்ணுவதாக என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். Let the ஜெபிக்கிறேன். running water of the Holy Spirit open every door that is closed. பரிசுத்த ஆவியானுடைய தண்ணீர் சொல்லப்பட்ட அந்த ஓடுதலான உங்கள் வாசலை திறக்கப்படட்டும். Hallelujah. Hallelujah. We are going to close right now. And I want you to go back and practice and go through all that you have studied today. Go back, set a time to just pray in tongues. ஆண்டவர் இப்படியாக நான் ஜெபிக்க போகிறோம், முடிக்க போகிறோம். ஆனால் நீங்கள்
இதுக்கு பிறகு நீங்கள் அப்படியாக அநேக நேரத்தை ஜெப வாயிலாக நீங்கள் அப்படியாக அதிக நேரத்தை நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும். If you can just set aside even for the start 15 minutes or half an hour just praying in tongues, you will see God empowering you. 15 நிமிஷம் இல்ல 1/2 மணி நேரம் இப்படியாக செலவு செய்து நீங்கள் அப்படியாக அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்க ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். Okay, those of you who have received the baptism of the Holy Spirit, you can PM us, you can personal message, and then we will guide you through. யாரெல்லாம் நீங்க பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரத்தை அல்லது அந்நிய பாஷை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்களோ எங்களுக்கு நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் வாயிலாக நீங்கள் தொலைபேசி அழைத்து எங்களை சொல்லலாம். I'll ask Pastor Victor to close us with a word of prayer. பாஸ்டர் விக்டர் இப்ப முடிய ஜெபத்தை எடுப்பார். Thank you, Pastor. ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உடைய வேத சத்தியங்கள் தெளிவாக உடைய ஜனங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டது ஆண்டவரே. அந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களை அகற்றி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானஸ்தானத்தை குறித்து ஒரு தெளிவை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே நீ செய்த கொடுத்த கிருபைக்காக தயவுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அந்நிய பாஷையில முதலாக பேசுற சகோதரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த அனுபவம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு இன்னும் பெரிய காரியங்களுக்குள்ளாக பெரிய வாசல்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில திறக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அநேக அனுபவத்துக்குள்ளாக அவர்களை கடந்து அவர்களை கொண்டு போகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீ செய்த எல்லா காரியங்களுக்காக நன்றி. பாஸ்டர் ஆனலுக்காக நன்றி, பாஸ்டர் சந்தானாவுக்காக நன்றி, அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அநேகருக்கு உங்களுடைய சத்தியத்தை போதிக்க அவர்களை பயன்படுத்தி வருகிறீர். இன்னும் பெரிய விதத்துல அவங்களை பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு கொடுத்த வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அனைத்தும் இயேசு நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. Amen. Amen. May the Lord bless all of you and see you next week. Amen. God bless you. It's the same ID and the same password. Okay, God bless all. கர்த்தர் உங்களை அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பதாக. அடுத்த வாரம் இதே ஐடி இதே பாஸ்வேர்ட் நீங்க போட்டு நீங்க நேரா உள்ளுக்கு வந்துடலாம். We will start at 4. Today please we are very sorry we started about 4:15 due to the service that we had before this. நம்ம இன்றைக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகி விட்டது. ஆனாலும் அடுத்த வாரம் கரெக்டாக நம்ம 4 மணிக்கு ஆரம்பித்து விடுவோம். May the Lord bless all of you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக. God bless. Shalom. God bless. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. God bless all of you. Thank you, Pastor Matthias. Yeah, Pastor Welcome. Matthias. Interpreted. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. God bless. God bless all of you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Santana. Thank you, Pastor.